का क्या कहना। ओम शांति 21/5/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे, तुम आत्मा मानकर स्नेह एकमात्र बाबा सहित रही। बाबा तुम मानकु आत्मा सहित स्नेह रखा शिखाई, शरीर सहित नुहे। प्रश्न, क्यों पुरुषार्थ ही माया विघ्न पकाउछि? माया जीत हेबार उपाय कौन? उत्तर, तुम्हें पुरुषार्थ करुछ कि मु बाबा को मने पकाई निजर पाप को किपरि भस्म करिबी। तेणु एही जोगरे ही मायार विघ्न पड़ी थाए। बाबा तालीम दादा होई तुमको माया जीत हेबार उपाय बताउछंती। तुमे सेही तालीम दादा को चिन्ही तांको मने पकाइले खुशी रे भी रहिबो, पुरुषार्थ मध्य करि चलिबो, सेवा मध्य बहुत करिबो एवं माया जीत मध्य होइजिबो। गीत, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो। ओम शांति। आत्मिक संतान माने गीत शुणिले यार अर्थ को मध्य बुझिले। दुनिया रे केही भी एही गीतर अर्थ को बुझु नाहंती। पिला माने जानुछंती जे आम आत्मा मानकर स्नेह परम पिता परमात्मा सहित रही। आत्मा निजर परम पिता परमात्मा को ही आत्मा डाकुछि। स्नेह आत्मा सहित रही ना शरीर सहित? एबे बाबा शिखाउचंती वास्तव रे स्नेह आत्मा सहित रहिबा उचित। शरीर तो समाप्त होइजिबो, स्नेह तो आत्मा रे ही रही। एबे बाबा बुझाउचंती तुमर स्नेह परमात्मा बाबा सहित रहिबा उचित, शरीर सहित नुहे। आत्मा ही निजर पिता को डाकुछि एवं कहूछि, आम मानकु पुण्य आत्मा मानकर दुनिया को नहीं चाल। तुमे माने जानुछ आमे पाप आत्मा थिलु, एबे पुण्य आत्मा हेबाकु जाउछु। बाबा आमको जुक्तिर सहित पुण्य आत्मा करुछंती। बाबा बुझाइबे, तेबे तो पिला माननको अनुभव हेबो एवं बुझिबे जे आमे बाबांक द्वारा बाबांक स्मृति रे पवित्र बा पुण्य आत्मा हेउछु। जोग बल द्वारा ही आमर पाप भस्म हेउछि। बाकी गंगा स्नान आदि कौनसी पाप धोई हुए नहीं। मनुष्य माने गंगारे स्नान करथांती, शरीर रे माटी बोली हुअंती, किंतु एहा द्वारा कौनसी पाप तो धोई हुए नहीं। आत्मार पाप केवल जोग द्वारा ही धोई होइथाए। आत्मार मयला सफा होइथाए। एकथा तो पिला मानकु ही जणा अछि एवं निश्चय मध्य अछि जे आमे बाबा को स्मरण कले आमर पाप भस्म होइजिबो। जदि यही कथार निश्चय अच्छी तेबे पुरुषार्थ मध्य करवा उचित ना, किंतु यही पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाई थाए। बलवान सहित माया मध्य भल भावरे बलवान होई लड़ाई करिथाए। दुर्बल मानक सहित की लड़ाई करिबो? तेबे पिला मानकु सर्वदा ई ख्याल रखिबाकु हेबो, आमको माया जीत जगजीत हेबाकु पड़िबो। माया जीते जगजीतर अर्थ को मध्य केही बुझु नाहंती। एबे तुम संतान मानकु बुझा जाउछि तुमे किपरि माया उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। माया मध्य समर्थ अटे ना। तुम मानकु मध्य एबे उस्ताद मिलिछंती। सेही उस्ताद को मध्य कुचित केही केही क्रमानुसारे जानिछंती। जिए जानिछंती तांकु खुशी रहुछि। पुरुषार्थ मध्य निजे करुछंती, सेवा मध्य खूब करुछंती। अमरनाथ को बहुत लोक जाइथांती। एबे समस्ते कहउचंदी विश्व शांति किपरि हेबो। तुमे माने समस्त को सिद्धि करी कहउछ जे सत्य जुगरे किपरि सुख शांति थिला। जेतेबेले सारा विश्व शांति थिला, लक्ष्मी नारायण राज्य थिला, आउ कौनसी धर्म नथिला। आज को 5000 वर्ष पूर्वे सत्य जुग थिला। पुणी सृष्टि को तो निश्चय चक्र लगाइबाकू हेबो। चित्र रे तुमे माने बिल्कुल स्पष्ट भावे बुझाउछ। कल्प पूर्वे मध्य एहीपरि चित्र तैयारी करिथिलो। दिन को दिन उन्नति होई चलीछि। केउठी केउठी पिला माने चित्र रे तिथि तारीख लेखिबाकू भूली जाउछंती। लक्ष्मी नारायण चित्र रे तिथि तारीख निश्चय रहिबा दरकार। तुम मानक बुद्धि रे एबे रहिछि जे आमे स्वर्गवासी थिलु, एबे पुणी हेबाकू जाउछु। तेबे जिए जेते पुरुषार्थ करिवो से सेते उच्च पद पाइबो। एबे बाबांक द्वारा तुमे ज्ञानर अधिकारी होइछ। भक्ति एबे समाप्त हेबाकू जाउछि। सत्य जुग त्रेता जुगरे कौन भक्ति रहिबो कि?
ତାପରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଖେଳ ତୁମ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଗଡ଼େଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା? ସେମାନଙ୍କର ପଦ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ପୂରା କରି ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେଠାରେ କିପରି ମୁଭିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଭି ବାଇସ୍କୋପ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ସହଜ ହେଉଛି। ସାଇଲେନ୍ସ ମୁଭି ଟକି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ କି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲେ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ହାତରେ କାମ କର, ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ପିଆଅ ସ୍ନାନ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ତ ସ୍ମୃତି ରହୁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ସେହି ପ୍ରେମିକକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିବା ଉଚିତ କି? ବାବାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ମିଳୁଛି। ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ରହିଥାଏ ନା? ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲୁ। ଏକଥା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ମନମନା ଭବ। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରି ବର ବଧୂକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କନ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କର ସୀତା ଅଟ। ରାମ ହିଁ ତୁମକୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା କେବଳ ଜଣେ, ଯିଏକି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ଲେଖିଦିଅ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କେବଳ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା? ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ,
ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ଆସି ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସାଗର ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟ ନା। ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ତ ବହୁତ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କେତେ ଏଣେତେଣେ ବୋଲୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କୌଣସି ହଠଯୋଗୀ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟୁ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅପବିତ୍ର ହେଲୁ। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ବାବା ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ଥାପନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏତେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଆରେ ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ବଢ଼ାଇବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ନାଜିର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ନାଜିର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଏହି କଥା ହିଁ ରହିଛି। ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଥିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସବୁ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ସବୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଖେଳର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇ ପାରିବେ। ବାବା ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ନା। ସେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ନା, ସେ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା, ପୁଣି ବାବା ସେହି ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଯଦି କେହି କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝାଯାଏ ଇଏ କମ୍ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବେ। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା। ଯଦି କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିବ ତେବେ ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟାକୁ ପହଲବାନ ଦେଖି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଶରୀର ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଶରୀର ମାଟି ହୋଇଯିବ, ତାହା ତ ପୁଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ସେହି ଜିନିଷ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିବ କି? ଆତ୍ମା ତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତୁମର ହିଁ ଜମା ହେଉଛି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳା ବେପାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ମୁଠି ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି।
ତୁମକୁ ଯେତେ ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କର, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି କହିବ ମୋର ଜମା କର। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଅନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ବେପାରୀ କି? କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଧ ଭରି କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ମିଳିଯାଉଛି। କେତେ ସୁଧ ମିଳୁଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭୋଳା। ଦେଖ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋର ହୋଇ ସେବା କର। ବାବା ଭୋଳାନାଥ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ବାସାହୀ ରାଜତ୍ୱ ନିଅ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ବାବା ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତାହା ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ମୁଖ ମିଠା ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ଦେଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମହଲ ନେବାକୁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଧନ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ବରଦାନ ମାନସିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ଯଦି କେହି କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ପର୍ବଶ ମନେକରି ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କୌଣସି ଆଲୋଚନା କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପଥର ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ତେବେ ତୁମର କାମ ହେଲା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ କରି ଅତିକ୍ରମ କରାଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲ। ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ବରଂ ମନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ତେବେ କେବେ ବି ନିଜର ସିଟ୍ରୁ ଅପସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ଓ